بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی اہم 3-4 دلچسپ خبریں ہیں۔ پہلے ایک اہم اور خوشخبری آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ سندھ میں FIA نے اپنی کارروائی کی تھی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جن سرکاری اہلکاروں کی بیگمات نے فائدہ اٹھایا تھا، جو غریب عوام کو چونا لگایا گیا تھا، وہ پیسے نکلوائے ہیں۔ اب FIA نے گلگت بلتستان کی طرف رخ کیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر بھی ایسے لوگ تھے جن کی بیگمات جو ہیں وہ مستفید ہو رہی تھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے۔ تو 42 سرکاری اہلکار یا انہیں عہدیدار کہہ رہے ہیں، ان میں سے 8 کو FIA کی ٹیم نے گلگت سے گرفتار کر لیا ہے۔ 42 لوگ تھے، ان میں سے 8 کو بھی فی الحال گرفتار کیا گیا ہے، اور اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ ایک تو بات نہیں مان رہے تھے اور یہ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ پیسے واپس دینے ہیں یا نہیں دینے۔ جو دیگر لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری ہیں اور ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، لیکن یہ رقم آپ کے لیے نزدیک یہ چھوٹی رقم ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کتنا لے لیا ہوگا، 1-2 کروڑ لے لیا ہوگا، لیکن مسئلہ صرف یہاں پر یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے بڑے عہدے کو رکھتے ہوئے اور اس کی بیگم ظاہری بات ہے پڑھ لکھی ہوگی، ان پڑھ تو نہیں ہوگی، ان کے نام پر یہ لوٹ مار ہے، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ معاشرہ کتنا غلیظ ہے، یہ معاشرہ کتنا دردناک ہے، کہ اور خاص طور پہ وہ سرکاری عہدیدار جن کے پاس اچھی مرات بھی ہوتی ہیں، اس ٹیکس کے پیسے سے وہ پل رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اس غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو کرپشن کے خلاف عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ ایک قدم ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو آج تک کسی کی نظروں کے سامنے نہیں آئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے یا شوگر ملز مافیا ہے، وہ آج تک لوگوں کی نظر میں سامنے آیا ہی نہیں تھا، لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں، ان سے ریکوری بھی کی جا رہی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے، ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور رقم وصول ہو رہی ہے۔ لیکن دعا کریں کہ یہ رقم جس طرح سے چھوٹی رقم یہ وصول ہو رہی ہے، اس طرح بڑے چوروں تک بھی یہ ہاتھ جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں گریڈ 17 سے لے کر 17 گریڈ سے لے کر 21 تک کے 42 افسران شامل ہیں، اور یہ گلگت بلتستان کی ہے اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری اور بڑی زبردست قسم کی خبر کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، وہ ہے چودھری شجاعت حسین کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودھری شجاعت حسین اور مسلم لیگ کاف کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو ابھی رویہ ہے وہ بہت تلخ جا رہا ہے، اور دونوں میں جو لڑائی ہے، کھینچا تانی ہے، بہت اس ٹائم پیک پر ہے۔ چودھری شجاعت یا چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ سارا کچھ کرا رہے ہیں اور ہمیں وہ تھریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے نزدیک ایک پرسیپشن ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کو جو کہا جا رہا ہے وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں سے پوچھا گیا یا ان تک جو بات پہنچی، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کرا رہے، یہ نیب انڈیپینڈنٹلی کرا رہا ہے۔ لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا میں، وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ عمران خان صاحب خود جان کے کرا رہے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، اور یہ حکومت اور کاف لیگ کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑیں بھیڑیں اور حکومت میں جو لوگ نہیں ہیں وہ کسی طرح سے حکومت میں آ جائیں اور ان کا دھڑن تختہ ہو جائے۔ لیکن چودھری شجاعت حسین کا ایک بیان آیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بیان جو ہے یہ بڑے بڑے جو ایک یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کو سامنے دھندلا پن نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ سامنے آیا ہے کہ کیسے کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بولا ہے کہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کرونا کا مقابلہ کر سکیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات سے حکومت اکیلا بالکل بھی نہیں نبٹ سکتی، اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور وہ چیز تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ صوبے دار اپنی کارکردگی کو اخبارات میں چھپوا کر وفاق کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ صوبے دار اپنی کارکردگی کو اخبارات میں چھپوا کر وفاق کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ ایسے سیاسی لیڈر
सियासी बयान बाजी करने की कोशिश ना करें। ये सियासी बयान बाजी का वक्त नहीं है, ऐसा ना हो कि वो अल्लाह की पकड़ में मुब्तला हो जाएं। तो ये बयान आपने देखा, ये चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से सामने आया है। और इससे पहले जो अब बयान की दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये चलती रहेगी, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। काफ लीग वाले अगर ये समझते हैं, चौधरी शुजात हुसैन समझते हैं कि इमरान खान साहब ने 5 साल हुकूमत में गुजारने हैं और वो गुजारेंगे, तो उन्हें अंदाज़ा है कि हमें हुकूमत के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। उधर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मिलना है तो वो इमरान खान साहब की हुकूमत से मिलना है। तो वो किसी भी सूरत पर इमरान खान साहब से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी करारा जवाब है जो दिन रात ये बातें करके ये चीज़ें सामने लेकर आते हैं कि काफ लीग चली गई तो हुकूमत का क्या बनेगा, काफ लीग और मुस्लिम लीग नून एक हो गए तो पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, काफ लीग इधर होगी तो उधर होगी। ये वो सारी रसमलाइयाँ हैं जो आपको एक प्लेट में एक ख़ूबसूरत तरीके से पेश की जाती हैं, लोगों का जहन बर्बाद किया जाता है और ये एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है कि हुकूमत आज नहीं तो कल 5 दिनों बाद हुकूमत ख़त्म होने वाली है और ये मिलाप है और ये लोग हैं, ये हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये नहीं चलाएंगे। ये एक तरीका वारदात है जो मीडिया आपके साथ खेलता है और मीडिया आपको बता रहा होता है अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी जो दिल की ख्वाहिश है वो इमरान खान साहब के सामने रख दी है। इमरान खान साहब का दिल करेगा तो इनको बुला लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, नहीं तो इमरान खान साहब मुलाकात नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब का यही कहना है कि वो पाकिस्तान से कभी नहीं भागेंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे। और एक फिर उन्होंने इतराफ़ किया है और ये इतराफ़ हम बार बार लोगों को बताते हैं, बार बार लोगों को ये याद दिलाते हैं कि ये वही लोग हैं जो GHQ गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, जो एक आमिर की गोद में पल बढ़ के बड़े हुए और आज ये उन्हीं लोगों को आंखें दिखाते हैं जिन लोगों ने इन्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था और ये लोग उन्हीं पे तनकीद कर रहे होते हैं। एक भाई जो है वो तनकीद के निस्तर बसा रहा होता है और दूसरा बंदा जो है वो डीलें कर रहा होता है। शहबाज शरीफ साहब ने आसमा शिराजी साहब को जो इंटरव्यू दिया है उसके ऊपर हम पिछली वीडियो भी कर चुके हैं सदीक जान के साथ में, लेकिन वो कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी वो इस खबर के साथ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिलाकर मैं अभी कंक्लूड कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि ताकतवर इदारे से अच्छे ताल्लुकात होना कोई बुरी बात नहीं है, ताकतवर इदारों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इन ताल्लुकात से इनकार नहीं करता, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। अब उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म मानी हुई है कि उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं या नहीं हैं, ये चाहे मीडिया पर आकर 10,000 दफ़ा ये कहें कि मेरे ताल्लुकात सही हो गए हैं या मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मुझे जो है मैं शरारतें नहीं करता, तो मुझे एक मौका दिया जाए। जो नवाज़ शरीफ हैं वो शरारती हैं, वो कहीं कहीं शरारतें कर जाते हैं, तो इसलिए उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन हो जाती है। तो इसलिए ये अब मीडिया पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी इनके साथ है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग काफ के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्होंने जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म कर दिए, कोई उनकी नाराज़गी नहीं है और सियासत में सब कुछ जायज़ है और कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मिलकर चल सकते हैं। ये वो सवाल था एंकर की जानिब से जिसका जवाब दिया शहबाज शरीफ ने इस तरह। अब शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि हम काफ लीग के साथ नहीं चलेंगे। जो भी सियासी लीडर है वो कभी भी किसी के साथ इत्तेहाद का इनकार नहीं करेगा, क्यों? उसे पता है कि अपोजिशन एक होती है। अगर आपका मसला अगर मेरे साथ है ना तो मेरा जो दुश्मन होगा वो भी आपको अपने साथ मिला लेगा, वो कहेगा यार इकट्ठे आके एक ही हमारा विजन है, एक ही हमारा गोल है, तो आओ उसी को अचीव करते हैं मिलकर। तो ये जो सवाल था ये एंकर की तरफ से जब किया गया तो शहबाज शरीफ ने इसका ये जवाब दिया। अब एंकर साहिबा 10 बरस सवाल और पूछ सकती थी और वो पूरा पाकिस्तान पूछना चाह रहा है कि आपके भैंसों के जो 6 भैंसें हैं वो कैसे दूध देती हैं कि उसके जो पैसे हैं इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आप बैरून मुल्क जदादें ख़रीद लेते हैं, आप रायवेंड का बड़ा महल तामीर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे जो गुज्जर हैं हमारे माशाल्लाह गुज्जर बरादरी के लोग हैं वो पूरी ज़िंदगी बेचारे दूध बेचते रहते हैं और वो अपना घर बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। तो अगर दूधों से या इस भैंसों से ही पैसे बनने थे तो फिर पूरा जो लंदन था वो गुज्जर साहब ख़रीद लेते, वो सारी गुज्जर बरादरी ख़रीद लेती।
لیکن جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ ایک سلیکٹڈ اور ایک قسم کا چنا ہوا انٹرویو ہوتا ہے جس میں سوال ہوتے ہیں بڑے پیارے پیارے اور جواب لیے جاتے ہیں تاکہ عوام کی جو رائے ہے وہ مولڈ کی جا سکے۔ سخت سوال کرتے ہوئے ان کے جو ہیں وہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے کیونکہ سخت سوال ان سے ہو نہیں پاتا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔